ચાલો તો અમને અહીંયાના ઘણા પોઈન્ટો ખબર નથી, એટલે ગાઈડ અમે લીધા છે. અમને જે હિસાબે ગાઈડ કરતા રહેશે ને અમને જે પોઈન્ટોની જાણકારી મળતી રહેશે તે હિસાબે અમે તમને બતાવતા રહીશું. ચાલો, જોવાલાયકના દ્રશ્યો તો ખૂબ સુંદર છે અને તમને પણ જોઈને અહીંયાના વ્યૂ જોઈને દિલ ખુશ થઈ જશે. મહાબલેશ્વરમાં હેલ્ડિંગ પોઈન્ટમાં આવી ગયા છે. હેલ્ડિંગ પોઈન્ટ એટલે જે અંગ્રેજો લોકો જ્યારે શિકાર કરવા માટે આવતા હતા અને મહાબલેશ્વરમાં ઇકો પોઈન્ટ કહેવામાં આવે છે. જે ઇકો પોઈન્ટ એટલે કે આપણે જેવો અવાજ કરીએ છીએ તેવો સામેથી અવાજ આવે છે અને ઇકો પોઈન્ટ કહે છે. ચાલો અમે અહીંયા આવ્યા છીએ અને તમને પણ બતાવીએ. ચાલો તો અમે મહાબલેશ્વરમાં ઇકો પોઈન્ટ આવી ગયા છે, એમની વિઝિટ કરી લીધી છે અને બીજા પોઈન્ટો જોઈએ છે. पहाड़ी है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना है इको टाइगर स्प्रिंग है। वहाँ पे रात में जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, एनिमल्स। उसके बाद है सुसाइड पॉइंट, ऑथरसाइड पॉइंट, हंटिंग और मैजिक शो पॉइंट है। तो हमने गाइड कर लिया है क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट है, 17 पॉइंट घूमने वाले हैं, तो हमारे को इतना सारा याद नहीं रहेगा। तो ये जो हमारा गाइड है बताता रहेगा और तुम्हारे को भी ये हम हमारे तरफ से जितना भी जानना मिलेगा हम ये बताते रहेंगे। ये मालकोम पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट अपना है टाइगर स्प्रिंग। टाइगर स्प्रिंग, वहाँ पे रात में जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो આપણે માલકમ પોઈન્ટ, ये मालकम पॉइंट है, तोरनागढ़ है, प्रतापगढ़ है और सावित्री नदी है, सावित्री वैली। ओके, अपना गाइड जो बता रहा है उसके हिसाब से वो पॉइंट हम भी देख रहे हैं। चलो आगे भी जो पॉइंट आता है वो दिखाते हैं। नेचुरल ड्रिंक वाटर है ये ना, बिस्लरी से भी साफ शुद्ध पानी है। पानी पीने का रहेगा, पी सकते हैं आप। सही बात है। हाँ, रात में यहाँ पे जानवर आते हैं। रात में? हाँ, रात में कैसे सनसेट के बाद अलाउड नहीं है यहाँ पे। हाँ, सनराइज से सनसेट। એની આંટી છે, એમણે કેવું છે કે સાવિત્રી નદીની ધારા છે અને અહીંયા જંગલી જાનવરો પીવા આવે છે, પણ અહીંયા માને છે કે લોકો પી શકે છે અને શુદ્ધ પાણી છે અને બિસ્લરથી પણ સારું પાણી લાગે. ચાલો અમે તો ટેસ્ટ લઈ લીધો છે અને અમારા સાથે જે આવેલા છે વ્યક્તિ એમનો ટેસ્ટ કરાવી લીધો છે. મેન વાત તો એ છે કે જે અહીંયા આંટી બેસેલા છે 30 થી 25 વર્ષથી આ રીતના સેવા કાર્ય કરે છે. પૈસા આપણા મરજીથી આપણે આપવું હોય તો આપી શકે છે. ચાલો અમે અમારા વિશે આપી દીધા છે અને અમે પણ પાણી પી લીધું. ટાઈગર સ્પ્રિંગ પોઈન્ટથી આપણે જે પાછળના બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે પહાડ જોઈ રહ્યા છો એ ડાયનોસોર પહાડ કહેવામાં આવે છે કે એનો ઉપરનો જે ભાગ છે સેમ ડાયનોસોર જેવો લાગે છે. ચાલો અમે તમને બતાવતા રહીએ છીએ. જો અહીંયાનો પોઈન્ટને મંકી હિલ કહેવામાં આવે છે કેમ કે ગાંધીજીના જમાનાથી જે તમને સેન્ટરમાં દેખાઈ રહ્યો છે જે 3 બંદર, જેમ એમ માનવું છે કે ખોટું બોલવું નહીં, ખોટું સાંભળવું નહીં અને ખોટું કહેવું નહીં. એ ગાંધીજીના સમયથી હવાથી આ બંદરોની આકૃતિ બની ગઈ છે. ચાલો અમારા ગાઈડ અમને જે હિસાબે ગાઈડ करता रहे છે એ હિસાબે અમે તમને बताता रहिए. ये पॉइंट कैसा है, उसके ऑथर सीट जो है ना, ये सावित्री नदी में आते वक्त उनकी फैमिली और वो खुद आते समय उनकी नाव डूब जाती, खाली वो अकेला बचता है. उनकी याद में यहाँ पे वो राइटिंग करते बैठने का, राइटिंग करते, हाँ, लिखान करते बैठने. लेखक था ना वो, राइटर. हाँ हाँ, અમારા ગાઈડ જે હિસાબે કહી રહ્યા છે એ તમને અમારે બતાવી રહ્યા છે અને ચાલો આપણે જે કહે છે જે અહીંયા રાઇટિંગ પોઈન્ટ કહે છે તે પણ તમને બતાવી રહીએ છીએ. ये महाबलेश्वर का मेन पॉइंट है, इसका नाम है ऑथर सीट पॉइंट. ये 3 जिले के ऊपर लगता है, 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पे. ये सतारा डिस्ट्रिक्ट के लास्ट बाउंड्री है. सतारा, रायगढ़ और पूना 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लगता है. और ये गैलरी के ऊपर हमेशा फिल्म का शूटिंग हुआ है. सैफ अली खान, आदित्य पंचोली का एंड का सीन, जो हाथ जो छूटता है ना, ये वाला गैलरी के ऊपर हुआ है हमेशा मूवी.
यहाँ पे यहाँ पे हुआ है। अप्रैल और मई महीने में यहाँ पे आएंगे ना आप, हाँ तो नीचे बाजू में मानखाड़ी समुद्र है। ये मानखाड़ी समुद्र की गर्म आवाज़ है ना, नीचे से सरकते सरकते आती है, दोपहर के दरमियान पहाड़ को टकराती है। उस दरमियान आप कोई भी लाइट वेट चीज़ें नीचे थ्रो करेंगे ना, हाँ। तो हवा के प्रेशर से ऊपर ऊपर आ आती है। जाती है। उसको मैजिक शो नाम दिए गए। मैजिक शो। ऑथर सीट पॉइंट, सुसाइड पॉइंट और मैजिक शो पॉइंट, यहाँ से बहुत लोगों ने सुसाइड किया। इसका रिकॉर्ड महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन में आपको मिलेगा। सही बात है। हाँ, देखो फोटो वगैरह कुछ लेने का रहेगा तो ले सकते हैं। ये गैलरी के ऊपर कैसे हमेशा फिल्म का शूटिंग हुआ है, और पुरानी फिल्म है, महमूद की ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, भूत बंगला, रेखा की पहले फिल्म है, सावन भादो, सगाई, पारस, आमने सामने, शशि कपूर और शर्मिला टाइगर पे गाना हुआ है। पुराना जो रीलिंग था ना वो पूरा सलाई का था, अभी जो पूरा पाइप का लगाया है। पुराना पॉइंट पहले 50 फुट आगे था, वो 1970 में यहाँ पे भूकंप हुआ, भूचाल आया ना, वो गिर गया। वहाँ पे गिरने के पहले आए दिन बार फिल्म का गाने का शूटिंग हुआ है। आशा पारेख वो गैलरी के ऊपर खड़े रह के गाना गाती है, सुनो सजना। सही बात और नीचे काला पत्थर है, वो विंडो पॉइंट। विंडो पॉइंट। हाँ, ये 1974 में बनाया है, 1974 वो गिरने के बाद। મારા ગાઈડે બતાવેલા પ્રમાણે આને ઘણા નામથી આ પોઈન્ટ ઓળખાય છે, ઘણા બધા ફિલ્મના શૂટ પણ થયા છે। તો ચાલો અમારા નજરથી તમને એકવાર બતાવીએ છીએ। તમને કેવું લાગે આ પોઈન્ટ વિશે જરૂરથી કમેન્ટમાં લખીને જણાવવાની કોશિશ કરતા રહેજો। મ્યુઝિક પોઈન્ટ, હિલ સ્ટેશન, જે ઘણા બધા પોઈન્ટોને નામથી ઓળખાતો પોઈન્ટ બતાવ્યો છે। ચાલો થોડુંક વેઇટ કરીએ છીએ અને અમારા ગાઈડ આજુબાજુ હશે। ચાલો હવે બાકીનું જે પોઈન્ટ બતાવે છે તે પણ અમે તમને અમારા વિડીયોના માધ્યમથી બતાવીએ છીએ। ચાલો તો બધા આપણે જે પોઈન્ટ હતા જોઈને આવી ગયા છે અને જયભાઈ નાસ્તો કરવા માટે ઘણી વાર રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે। ચાલો અમે ઉપર આવી ગયા છે, નાસ્તો કરી લઈએ। જયભાઈ માટે મેગી અને અમારા માટે ભેલ બનાવી રહ્યા છે। ચાલો ફટાફટ નાસ્તો કરીએ છીએ અને બીજા બાકીના જે પોઈન્ટો છે તે જોવા માટે રવાના થઈએ છીએ। ચાલો ભેલ ખાઈ લઈએ છીએ આપણે। ચાલો તો મારા પાછળના બેકગ્રાઉન્ડમાં જે તમે જોઈ રહ્યા છો એને 7 પોઈન્ટને નામથી ઓળખાય છે, કેમ કે પાછળના ભાગે જે 7 પર્વતો આવેલા છે એના નામથી એનું નામ 7 પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય છે। જો તમને પણ બતાવું છું નજારો કેવો લાગે છે। ચાલો તો તમે જે મંદિર જોઈ રહ્યા છો એ 4500 વર્ષ જૂનું મંદિર છે। પંચગંગા મંદિર અને કૃષ્ણજીનું મંદિરની જે આપણા ગાઈડે જે આપણે ગાઈડ આપી છે તો આપણે દર્શન કરી લઈએ છીએ। ચાલો અમારા બાને અંદર મોબાઈલ એલાઉડ નથી, એટલે તમને બહારના દ્રશ્યો અમે બતાવી શકશો, અંદરના બતાવી શકીએ એમ નહીં। ચાલો તમે દર્શન કરી લઈએ। ચાલો તો મહાબલેશ્વરમાં સૌથી વધારે સ્ટ્રોબેરીની ખેતી થાય છે અને અહીંયા સ્ટ્રોબેરીનું ગઢ માનવામાં આવે છે। ચાલો અમે ભાઈ સ્ટ્રોબેરીની જે ખેતી બનાવેલી છે એ જોઈએ છીએ અને તમે પણ જ્યારે આવો ત્યારે આવા સ્ટ્રોબેરીના ખેતરો જોવા જરૂરથી પધારજો। અને સ્ટ્રોબેરી જુઓ ખરેખર અહીંયા લાગેલી છે, મેં તમને બતાવું છું। જુઓ આ રીતના સ્ટ્રોબેરી આવે છે, કેમ કે અહીંયા ઘણા બધા જે બધા ટુરિસ્ટો ફરવા માટે આવે છે તે કંઈક પાકી હોય તો તોડી નાખે છે, એના કારણે અહીંયા કાચું છે। અને તમે બાજુના જે આ ફાર્મ બનાવેલું છે એમાં બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા રેડ કલરની આ જો આ રીતના રેડ કલરની થાય છે એટલે પાકી થઈ જાય છે। જે ખેડૂતો હોય છે એ લોકો એમને તોડીને માર્કેટમાં સપ્લાય કરી દે છે। देखिए ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये गांव जो दिख रहा है, ये यहाँ पे बस्ती है। देखो यहाँ पे स्वदेश फिल्म का शूटिंग हुआ है गाने का। ये तारा वो तारा हर तारा, यहाँ पे गाड़ी जाता है लेकिन कैसे वाई होके जाना पड़ता है अंदर। ये पूरा सह्याद्री पहाड़ी है, सह्याद्री माउंटेन।
ये कमलगढ़ है सामने जो दिख रहे हैं ना आपको, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से अधूरा रहेला गढ़, वहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ जाता नहीं, खाली ट्रैकिंग वाले जाते हैं। ये सबसे बड़ा नदी है कृष्णा नदी, ये 4 राज्य में जाता है, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना स्टेट और महाराष्ट्र, विजयवाड़ा। हाँ, और डैम का नाम है धूम डैम। भाड़ा पट्टा जो दिख रहा है ना वो YMIDC एरिया। પોઈન્ટ પર આવી ગયા છે જ્યાં તમે નીચે જોઈ રહ્યા છો એ કહે છે કે મંકી વોટરફોલ કહેવામાં છે, જે જંગલથી પાણી આવે છે મોન્સૂનમાં તમને એકદમ જબરજસ્ત જોવાનું લોકેશન બની જાય છે. અને આ તમે જોઈ રહ્યા છો આજુબાજુનું જંગલ, એને સહ્યાદ્રી જંગલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાલો આગળ આપણે તમને બતાવતા. ચાલો તો આપણે જે ગાઈડલાઈન આપી છે તે આપણે એલિફન્ટ કોડી ડેમ છે અને આપણે સામેથી ગાઈડે જે બતાવ્યું છે કે અજય દેવગનનું મૂવી એક્શન જેક્સનનું શૂટિંગ પણ અહીંયા થયું હતું અને નસીમા ફિલ્મનું સોંગનું શૂટિંગ પણ આ એલિફન્ટ પોઈન્ટ ઉપર જ કરવામાં આવ્યું હતું. તમે સોંગ જોઈ શકો છો, એની અંદરમાં પોઈન્ટો બતાવવામાં આવેલા છે. જે તમે મારા પાછળની બેકગ્રાઉન્ડ જે જોઈ રહ્યા છે પર્વત, એ સહ્યાદ્રી પર્વત છે. ચાલો તમને પણ એક નજારો બતાવી દઉં છું. ગજબના નજરે પડી રહ્યા છે, તમને અમારા વિડીયોના માધ્યમથી બતાવતા રહેશે. ચાલો તમે કેટસ પોઈન્ટ ઘણી વાર રિક્વેસ્ટ કરી છે. ભાઈ સૌંદર્યથી ભરપૂર ભરાયેલું છે. હા અરે જો જન્નતમાં આવી ગયા એમ લાગે છે અમને, બરાબર ને? ચણા ફ્રૂટ માટે ચોકલેટો અને ચણા જે કઈ વસ્તુ છે તો લઈ ગઈએ છીએ અને તમને પણ બતાવી દઈએ છીએ. જેમને કોઈ જોયું છે તો એમને પણ ભાઈ કેવું લાગે છે અહીંયા? ખૂબ સરસ લાગે ને? એના વીકમાં આપણો આ લાસ્ટનો સીન તમને બતાવી દીધો છે અને તમને આ મહાબલેશ્વર કેવું લાગ્યું અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી લખીને જણાવજો. અને તમે બીજા મારા બાકીના વિડીયો જોતા રહેજો અને શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો અને લાઇકન દબાવી દેજો. મળીએ ત્યાં સુધી નવા કોઈ બીજા વિડીયો સાથે.